So whenever we are going to calculate inverse Laplace, you have to remember recollect all the formulas of Laplace. Laplace properties, every property applicable for inverse. Just reverse. Whatever the statement of Laplace properties, their reverse statement is inverse Laplace properties. Okay. Now I'm going to write the formulas, some known formulas about inverse. Now I'm going to share my presentation. Right. Yeah. So students, so inverse Laplace transformation. Inverse Laplace transformation. So we know that Laplace of f of t is equal to f bar s. Then this is the Laplace transformation of f of t. Then what is f of t? F of t is inverse Laplace of f bar s. F of t is inverse Laplace of f bar s, and f bar s is Laplace transformation of f of s. Okay, now so now we have a number of formulas we derived till now. 1 by s, Laplace of u, 1 by s minus a. Just to write the reverse way, try to write the formula in the reverse. So that is L inverse of 1 by s is equal to 1. Suppose if I write c, constant c, then this is c by s. అంటే ఇందులో వన్ c by s. కాన్స్టెంట్గా అప్లై చేసుకున్నాం. c1 అయితే 1 by s వస్తుంది, c by s. Now this is nothing but L inverse of 1 by s minus a e power at. And now you students, you tell me what I just write the formula, you tell the answer. What is the L inverse of 1 by s square minus a square? You know this. This is the Laplace of what function? Hyperbolic, sir. Cos h at by Cos a. h sin h. Cos lo Sin h at by a, sir. Yes. So 1 by a. ఈ a తీసుకుంటే a by s square minus sin h at. So sin h at. Same formula L inverse of s by s square plus a square. What is that? Cos at by a. No a. Cos 8 కి a రాదమ్మా. Sin కి a by cos కి s ఉంటుంది. s as is there. Suppose లేకపోతే ఇక్కడ by s వస్తుంది. ఇక్కడ s పెట్టుకోవద్దు. Output కంపల్సరీ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ లో ఓన్లీ t is output. For Laplace output is inverse output is s function. For inverse Laplace output లో t ఉండాలి. s రాదు ఇక్కడ మళ్ళీ. Remember students, L inverse, when you apply the inverse operator on function of s, you supposed to get only function of t. No s term should be there. s పెట్టదు ఇక్కడ. ఇది యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఫామ్లో వాడుకోండి. బట్ కాసుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ న్యూమరేటర్ ఎస్ ఉన్నప్పుడు కాసు ఉంటుంది, లేదు రాదు. న్యూమరేటర్ ఎస్ లేదనుకోండి, అది సైన్కి వెళ్ళి సైన్ రైన్స్. ఇది సేమ్ సపోజ్ ఇదే ఫామ్లా ఇక్కడ 1 ఉందనుకోండి ఎస్ లేక, సో 1 by a sin 80 సరిపోతుంది. సో రిమెంబర్ దట్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ఫంక్షన్ గివ్స్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ t as output, not again s. Okay, and one more formula, L inverse of 1 by s power n. చెప్పడమ్మా. జస్ట్ రికలెక్ట్ ద ఫార్ములాస్. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫార్ములా టాపిక్. ఇది నేను ఇక ప్రాపర్టీ అప్లై లేదు, ఫార్ములా రాస్తాను డైరెక్ట్. t power n, sir. t power n. సపోజ్ గామా n ప్లస్ ఉందనుకున్నారు. సపోజ్ నౌ టెల్ మీ t power n. We know that L of t power n is equal to gamma n plus 1 by s. So gamma n plus 1 లేదు 1 ఉందనుకోండి, then what we get? Just to this n plus 1 gamma goes to right side, denominator అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ n plus 1 అనేది ఇన్ ఫ్యాక్టోరియల్ కావచ్చు, డిపెండ్స్ ఆన్ n వాల్యూ. In perfect integer, then is n factorial. N is not integer, then write gamma 3/2, 9/2 like this. You get some non-integer number. Okay, this is one of the important property. One more formula. Now L inverse of a by s minus b whole square minus a square. Students, tell me what is the answer? Sir, e power bt
These students, all of you involved, not only one person. Sin Sin 80, sir. sin 80 or sin H80? Sin H80, sir. Minus into H, amma, plus into H. Okay? Sin H80, sir. Sin H80. So, my dear students, remaining member, amma, try to involve. Okay, Neeraj, you stop. The next one more question. And this is S minus B by S minus B whole square plus A square. Now, any one of them. What is the formula? Answer. Sir, same, sir. E power bt into cos 80, sir. What about remaining members, students? So, involve in this. ఇది ఏంటంటే మీ మెమరీకి క్వశ్చన్ అమ్మే టెస్ట్ అంతే ఇంట్లో మనం నేర్చుకున్న ఫార్ములా రాసుకున్నాము రివర్స్ రాస్తున్నాము అండ్ వన్ మోర్ ఫార్ములా ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by s ప్లస్ 2 హోల్ పవర్ 3 చెప్పండి see this formula students ఇది బేసిక్ అమ్మా 1 by s power n plus 1 gain formula e power n by gamma Sir, e power minus 3t, sir. ఫస్ట్ ఈ 2t ఈ s ప్లస్ 2 ఉంది s బదులు s ప్లస్ 2 అంటే e పవర్ మైనస్ 2t తో మల్టిపోయింది అంటే e పవర్ మైనస్ 2t తీస్తే ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది T square by l ఇన్వర్స్ 2 ఆఫ్ factorials. సేమ్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఇంకోసారి రాయండి s ప్లస్ 2 మనం ఎలిమినేట్ చేయాలంటే e పవర్ మైనస్ 2t తో మల్టిప్లై చేస్తే s ప్లస్ 2 s అవుతుంది అంటే 1 by s పవర్ క్యూబ్ s పవర్ 3 నౌ దిస్ ఇస్ నౌ అప్లై దిస్ అంటే t square by 2 factorial, sir. yes so e power minus 2t into t square by 2 factorial see just try to apply the formulas అమ్మా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి జస్ట్ ఇక్కడ నెంబర్స్ కాన్స్టెంట్ చేంజ్ అవుతున్నాయి ప్రాపర్టీ ఓకే ప్రాపర్టీ ఫిక్స్డ్ మనకు ప్రాపర్టీలో నెంబర్ మారుతుంది అంతే నెక్స్ట్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by yeah students now this is a little bit more complicated as a formulas అవి ఫార్ములాలో లేదు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ చేయొచ్చు కదా, సార్. యా సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ఫార్ములా స్టాండర్డ్ ఫార్ములా సో మనం స్టాండర్డ్ ఫార్ములాకి అప్లై చేసుకోవాలి యూ హావ్ టు పుట్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్ములా సో పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ యా స్ప్లిట్ ఇంటూ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఇక్కడ 1 by s minus 1 minus 1 by s minus 2, sir. రాయమ్మా ప్లేసెస్ చూడమ్మా నా సింప్లిఫై దిస్ ఎస్ ప్లస్ 2 ప్లస్ ఎస్ మైనస్ 2 ఇది కూడా రావట్లేదు సో మైనస్ తీసుకుంటే ఎస్ ప్లస్ 2 మైనస్ ఎస్ ప్లస్ 1 వస్తుంది అంటే 1/3 వస్తుంది బయట అవుట్ సైడ్ 1/3 పెట్టుకుని సరిపోతుంది మన టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామో ఎస్ మీకు యూ నో ద పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ టెక్నిక్స్ ఎస్ ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఎస్ మైనస్ 1 ప్లస్ డి బై ఎస్ ప్లస్ 2 నో వీ కెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ సో నా న్యూమరేటర్ తీసుకోండి a into s plus 2 plus b into s minus 1 is equal to 1 equal is the numerator now put s is equal to plus 1 is 0 వస్తుంది a is equal to 1/3 put s is equal to minus 2 then this term is 0 b value minus 1/3 that's it substitute the values 1/3 minus 1/3 see this 1/3 minus 1/3 now shift the inverse operator inside and 1/3 outside inside L inverse of 1 by s minus 1 minus L inverse of 1 by s plus 2 now students you tell me what is the answer what is e this? power 80 minus e power minus 2t, sir. ఇది a power 80 అంటే 1t 1t minus e power minus 2t. ఓకేమా సో స్ప్లిట్ చేయగలుగుతాను స్ప్లిట్ చేసి మన స్టాండర్డ్ ఫామ్లోకి వెళ్ళిపోను వన్ మోర్ క్వశ్చన్
1 by s square minus 1 ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇన్వర్స్ కోసం ఎల్ ఇన్వర్స్ ఇది రాయనక్కర్లేదు. యూ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ యూ హావ్ టు ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్. ఇది ఎఫ్ బార్ ఎస్ యాక్చువల్గా. ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ? Sir, 1/2 of 1 by s square minus 1 minus 1 by s square plus 1, sir. ఫిల్ చేసుకుందాం. సో 1/2 ఆఫ్ 1 by s square minus 1 minus 1 by. సో యూ హ్యావ్ టు గెస్ వన్. ఇలాంటివి మీరు గెస్ చేయగలగాలి. సో పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఫిల్ చేసుకుంటే ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ప్లస్ 1. పైన ఎస్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతే +1 2 అవుతుంది, క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో మళ్ళీ ఇది వచ్చేస్తుంది నాకు. సో కీప్ ఇన్ మైండ్ వాట్ ఈస్ ద న్యూమరేటర్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్, హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఇలా చేయండి. ఓకే, లేదా యూజ్ ద ప్రీవియస్ ఫార్ములా. నౌ 1/2 ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by. నీరజ్ యూ జస్ట్ స్టాప్ అమ్మ, వేరే వాళ్ళని అడుగుతున్నాం క్వశ్చన్. జస్ట్ 1 లెట్ us give the chance to others. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by s square plus 1. యా నో రిమైనింగ్ మెంబర్ చెప్పండి అమ్మా, వాట్ ఈస్ దిస్ ఆన్సర్ ఫార్ములా? కమ్ ఆన్, వాట్ ఈస్ ద ఇన్వర్స్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by s square minus 1 అమ్మా? రూల్ నెంబర్ 69. ఎస్ సార్. చెప్పమ్మా. కొంచెం కీప్ క్వైట్ మా, చెప్పండి, ట్రై చేయండి. మీరు అందరూ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం ట్రై చేయండి. చెప్తుంటే కదా వస్తుంది. సైలెంట్గా ఉంటే ఎవరో ఒకరు చెప్తారు అనుకుంటే కాదమ్మా. మీరు ఇన్వాల్వ్ అయితేనే మ్యాథ్స్ మీకు వస్తుంది. ఏదో ఒకటి చెప్పండి, మీకు అవద్దు, అది తప్పైనా పర్లేదు. తప్పో రైట్ మీరు చెప్తేనే కదా, మరి రాంగ్గా మీకు మైండ్లో ఏముంది చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎంతో అర్థం చేసుకుంటే నాకు అర్థమవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by s square plus 1? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది గుర్తుంచుకోండి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? దిస్ ఈస్ ద లాప్లాస్ ఆఫ్ వాట్ ఫంక్షన్? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్? sin ht. ఏ బై ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏ ప్లేస్లో 1 ఉందమ్మంటే sin h1t. యా, sin ht. గుడ్. మైనస్ ఇదేంటమ్మా 1 by s square plus 1 square ఉంది అంటే 1 by s square plus 1 square అంటే a by s square plus a square sin t. sin t. Yes. That's it. This is the inverse Laplace of sin ht. మనకు అవుట్పుట్ ఏమో ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ వచ్చింది. దీని మీద ఎలా అప్లై అయ్యండి, మీకు ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, 1 more question. So L inverse of s by plus 6s అనేది yeah, students, how to get the answer? And what is f bar s? F bar is మీకు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏంటి? s by s square plus 6s plus 13. సో డినామినేటర్లో దిస్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. If not, we cannot write a plus b whole square formula for this. S square plus 6s plus 9 ఉంటే we can write s plus b whole square. But 13 ఉంది కదా, అంటే 9 plus 4 రాసుకోవచ్చు కదా. We can write s by s plus 3 whole square plus 2 square ఇది రాసుకోవచ్చు. Now, what is the corresponding answer అంటే we know that Laplace of cos bt. What is the Laplace of cos bt ma? S by s square plus b square. Similar function by applying the first shifting theorem for at into cos bt. Now students, tell me what is the answer? According to first shifting theorem, what is the Laplace of e for at into cos bt?
లాప్లాస్ ఆఫ్ కాస్ బీటీ చెప్పింది ఇక్కడ మీకు. When this function multiplied with e power at, what is the answer result? Come on. S minus a by s minus a whole square plus b square. S minus a by s minus a whole square plus b square. So, ante we know that L inverse of s minus a by s minus a whole square plus b square is equal to e power at into cos bt. సో రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా, ఈ ఫార్ములా మైండ్ పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా మనం తెచ్చుకోవాలి. ఇది ఆల్మోస్ట్ డినామినేటర్లో ఎస్ ప్లస్ ఓల్డ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ఉందమ్మా. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఉండాలి, ఉంటేనే మనం ఈ అప్లై చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఎస్ మైనస్ ప్లస్ తీసుకుంటే ఓకే, ప్లస్ సపోజ్ ప్లస్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ, సపోజ్ ఇది ప్లస్, ఇక్కడ మైనస్ 8 అవుతుంది. ఓకే, నో వీ హ్యావ్ ఎస్ ప్లస్ 3 ఓల్డ్ స్క్వేర్ హియర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ఇస్ దేర్, బీ స్క్వేర్ ప్లస్లో 2 స్క్వేర్ ఉంది. బట్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ we supposed to have s plus 3, but s undi. Then what to do, man? We have to add 3 and subtract 3. Okay, ఇప్పుడు s plus 3 by this minus 3 by 3 చేసుకోవచ్చు. So now we have the above question, L inverse of s plus 3 by s plus 3 whole square plus 2 square minus 3 into L inverse of 1 by s plus 3 whole square plus 2 square. So now we got some standard formula. Now this is nothing but e power minus 3t. S plus 3 తీసుకుంటే e power minus 3t into L inverse of cos sir, by yes s square plus 2 square వస్తుంది. cos 2t sir. cos 2t. నెక్స్ట్ స్టెప్ రాద్దాం. అంటే మీకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా రాసే బదులు ఒకసారి స్ప్లిట్ చేసుకుందాం. ఈ ప్లస్ 3 ఎలా పోవాలంటే ఈ పవర్ మైనస్ 3ని తీసేస్తే బయటికి ఈ ప్లస్ 3 అనేది సింపుల్ ఎస్ అవుతుంది. ఎస్ ప్లస్ 3 షిఫ్టెడ్ టు ఎస్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ టేక్ ఈ పవర్ మైనస్ 3t అవుట్ సైడ్, ఓకే, my e power minus 3t into L inverse of s by s square plus 2 square minus 3 into here also. Taking e power minus 3t outside, we get L inverse of 1 by s square plus 2 square. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మ ఫార్ములా, ఇదేమొస్తుంది కాస్ 2t. సో ఈ పవర్ మైనస్ 3t ఇంటూ కాస్ 2t మైనస్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా sin వస్తుంది సార్, మైనస్ 3 ఇంటూ sin 2t. సైన్ 2t వస్తుందా బై 2 వస్తుందా? ఇక్కడ కూడా 2 ఉండాలి, లేదు మనకి ఇక్కడ. అవును సార్, sin 2t by 2 సో వస్తుంది. 3/2 ఇంటూ సైన్ 2t. ఈ చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అమ్మ మనం మర్చిపోతాం. అదే బీ కేర్ఫుల్. ఇక్కడ 2 న్యూమరేటర్లో కూడా ఈ 2 ఉంటేనే సైన్ 2t, లేదు అంటే ఆ 2 అనేది డినామినేటర్కి వస్తుంది. సో ఈ పవర్ 3t కాస్ 2t మైనస్ 3/2 సైన్ 2t ఈజ్ ద ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, దిస్ ప్రాబ్లం రిలేటెడ్ టు ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం. ఓకే, ఇంకోటి చేద్దాం. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ వెళ్దాం, ఎస్ ఇన్వర్స్ ఎస్ బై s power 4 plus s square plus 1. Students, see, numerator term is first degree term, but denominator is fourth degree term. Can you split the denominator into factors now? Is it possible to factorize the denominator? ఫ్యాక్టర్ చేయగలుగుతారమ్మా డినామినేటర్ని? సార్ లెట్ y ఈక్వల్ టు L ఇన్వర్స్ చేయొచ్చు కదా సార్. ఇక్కడ రాదు. అది y ఈక్వల్ టు ఇన్వర్స్ అనేది అది చెప్తానమ్మా. లెట్ y ఈక్వల్ టు ఇన్వర్స్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మనం జనరల్గా డిఫరెన్షియేషన్ బై టీ రూల్, మల్టిప్లికేషన్ బై టీ రూల్ యూజ్ చేసేటప్పుడు వాడతాం. టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ బై టీ రూల్ యూజ్ చేసినప్పుడే ఇది y లా తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు అక్కర్లేదు, అది నో నీడ్ ఆఫ్ దట్. దాని మీనింగ్ అదే, y ఇంటూ y ఈక్వల్ అంటే y ఆన్సర్ అక్కడ, బట్ నో నీడ్ టు గో ఫర్ దట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ try to split the denominator into factors. Sir,
ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 రాసుకోవచ్చు సార్. న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 1. చేయొచ్చమ్మా? Sir, s plus 1 by 2 s plus 1 by s square plus 1 by 2 whole square రాయొచ్చు అనుకుంటా సార్. చూడండి సార్, ఆ మెథడ్లో రావచ్చు. ఇక్కడ వస్తుందా? ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చమ్మా? చూడండి, ఇది ఓకే. మైనస్ 2s స్క్వేర్ సార్ మళ్ళీ s రాకుండా చేయొచ్చు కదా సార్? నేను పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ డిఫరెన్స్ కూడా వస్తున్నా. ఇప్పుడు ఎస్కు రాకుండా చేయలేము మనం. చెప్పండి, ఎలా రాస్తున్నామో చెప్పండి. సపోజ్ దెర్ ఈజ్ 2s స్క్వేర్, దెన్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ 2s స్క్వేర్ లేదు ఇక్కడ. సో అవును సార్, 1/2 తీసుకోవచ్చు కదా సార్. s స్క్వేర్ ప్లస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ రాయండి సార్ ఒకసారి. ప్లస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే, బట్ ఇక్కడ ఎస్ స్క్వేర్ ఉంది కదమ్మా. ఎస్ మైనస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ ఉంటే మనం ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు. ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా లేదు. ఎస్కి 1/2 యాడ్ అయితే ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం, ఎస్ స్క్వేర్కి 1/2 యాడ్ అయితే ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం నాట్ అప్లికబుల్ మా. అది రాదు, ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి. సో వీ కెన్ రైట్ దిస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దిస్ కెన్ బి అప్లికబుల్. నౌ వీ కెన్ యూజ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. నౌ దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ మా. ఇది ఏంటంటే బైక్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్ పాలినామియల్. దీన్ని స్ప్లిట్ చేయడం, అది క్వాడ్రాటిక్లో కన్వర్ట్ చేసుకోండి ఫస్ట్. నౌ వీ కెన్ రైట్ యువర్ చాయిస్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది చేయగలుగుతా. ఏం చెప్పి మీరు? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్ ప్లస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనమ్మా? మైనస్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? ప్లస్ 3/4. యూ కెన్ చెక్. దిస్ వన్ ఈస్ ఎస్ మైనస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3/4. ఇది ఓకేనా? చెక్ చేయండి. ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ 1/4 ప్లస్ 3/4 1 అంటే ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ 1. ఇక్కడ ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎస్ ప్లస్ 1/4 ప్లస్ 3/4 అంటే 1 అంటే ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎస్ ప్లస్ 1. సో నౌ వీ got exactly perfect square form of two terms. So L inverse of s by s power 4 plus s square plus 1. అంటే ఇది డైరెక్ట్ చేయలేదు మీరు, ఇలాంటి కొంచెం టెక్నికల్లీ ప్రాక్టీస్ చేయాలమ్మా. ఒకేసారి చేయడం మీకు కూడా ఇంపాసిబుల్. ఎలా చేస్తాం, ఎలా హౌ టు గెస్ దిస్, హౌ టు అజ్యూమ్ అంటే కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెక్నిక్ ఏంటో ఫస్ట్ చూసుకోండి. లాజిక్ ఏంటంటే పవర్ 4 ఉంది, మనం స్క్వేర్లో ఫస్ట్ ఫిట్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ వాటిని మనం పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రాసుకోవాలి. అప్పుడే వీ కెన్ అప్లై ద ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం హియర్. ఓకే, నౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ హ్యావ్ L inverse of s by s plus 1/2 whole square plus 1/3/4 into s plus 1/2 whole square or minus s minus 1/2 whole square plus 3/4. So till now okay. So next ఇప్పుడు లేదా ఒకటమ్మా, అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా చేయొద్దు, ఇంకొక స్టెప్ ఉంది. ఐ ఫర్గాట్ దట్. ఇప్పుడు పాసిబుల్ కాదు. ఏమొచ్చింది మనకు? ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ 1 వచ్చింది ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎస్ ప్లస్ 1 వచ్చింది, రైట్? నౌ లెట్ us split this fraction into partial fractions. అంటే ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ 1 ఇంటూ s square plus minus s plus 1 is equal to, చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద టెక్నిక్ ఆఫ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్? దీన్ని ఎలా స్ప్లిట్ చేయొచ్చమ్మా? 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంది ఇక్కడ డినామినేటర్లో. హౌ టు రైట్? ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ న్యూమరేటర్ ఇక్కడ s స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ రాశాను, ఇక్కడ బై s స్క్వేర్ మైనస్ ఎస్ ప్లస్ 1. వాట్ ఈస్ ద న్యూమరేటర్ టర్మ్ హియర్? as plus b అనుకుంటా. వెరీ గుడ్. అనుకోవడం కాదన్నా, ఇది కరెక్ట్. ఇక్కడ సిఎస్ ప్లస్ అంటే 4th డిగ్రీ కదమ్మా, మనకు 4 కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి. అండ్ న్యూమరేటర్ డిగ్రీ డినామినేటర్ డిఫరెన్స్ అనేది 1 ఉంటుంది.
ఎస్ స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏ రాయద్దు అట్లా, ఏ బై సంథింగ్ నాట్ కరెక్ట్. సో ఏ ఇస్ ప్లస్ బి, ఇక్కడ సిఎస్ ప్లస్ బి. నా స్ప్లిట్ ఇంటూ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్, అంటే ఇక్కడ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎస్ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎస్ ప్లస్ 1 ప్లస్ సిఎస్ ప్లస్ డి ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ 1. స్టూడెంట్స్, ఒకటి ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సమ్ ఇన్వర్స్ ల్యాప్లాస్ క్వశ్చన్ అడిగారంటే మీకు ఇది స్ప్లిటింగ్ టు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ టాపిక్ పర్ఫెక్ట్ అయి ఉండాలమ్మా. ఇది చేయగలిగితే మీరు చేయగలుగుతారు, చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకు చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. హౌ టు గెట్ ఏబిసిడి వాల్యూస్. మనకు 4 కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి. గివ్ మీ సమ్ ఐడియాస్ హౌ టు గెట్. సార్ ఎస్ అనేది 1 పెడితే ఎస్ 1 పెట్టుకోవచ్చు, 0 కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఎస్ 1 0 పెట్టుకోవచ్చు. సపోజ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 రెండు సైడ్ల పెట్టుకుంటే ఇక్కడ 0, ఇక్కడ ఇది 0, బి 1 అంటే బి ప్లస్ డి, అంటే బి ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డి. రైట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 పెట్టుకోండి. పుట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, దెన్ వాట్ వి గెట్ మా ఇక్కడ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ 1 స్క్వేర్ మైనస్ 1 ప్లస్ 1 అంటే ఏ ప్లస్ బి, అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఇక్కడ సి ప్లస్ డి, సి ప్లస్ డి కాదు, 3 ఇంటూ సి ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇంకా మీకు పర్ఫెక్ట్గా చెప్తాను స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ ఇది ఏంటమ్మా, ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, క్యూబిక్ పవర్ వస్తుంది, క్యూబిక్ డిగ్రీ వస్తుంది. అంటే ఈక్వేటింగ్ like coefficients of like powers better amma, equating coefficients of s cube on both the sides, coefficients of s cube on both the sides. ikkada cheppandamma, what is the coefficient of s cube here students? In this product, what is the coefficient of s cube? A. ఇందులో c is equal to ఇక్కడ 0. Coefficient of s cube coefficients a plus c is equal to 0. Now coefficients of s square తీసుకుందాం on both these sides. And anyway ఇక్కడ 0, ఇక్కడ చూడండి b square minus a అంటే b minus a, b minus a plus ఇక్కడ c plus d is equal to 0. ఇక్కడ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి వచ్చింది, ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి వచ్చింది. స్టూడెంట్స్ సి దిస్, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డి, ఇవి రెండు వాడుకోవచ్చు మనం ఇందులో. ఓకే, లెట్ us ఫైండ్ వన్ మోర్ రిజల్ట్. ఇంకా మనం ఎన్ని ఈక్వేషన్ మనం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొక రూల్, ఎస్ పవర్ 1 కోఎఫిషియంట్ తీసుకుందాం. లెట్ us కలెక్ట్ వన్ మోర్ కోఎఫిషియంట్ ఎస్ పవర్ 1. equating the quotient of s power 1. S power 1 quotient అంటే here only I will do అర్థం చేస్తా. Quotient of s power 1 on both the sides. ఇక్కడ s power 1 quotient చూడండి ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ లో. Here a s into 1 వస్తుంది ప్లస్ b into minus s అంటే మైనస్ b, a minus b, a minus b, a minus b. ఇందులో cs into 1 c, s into d, d. So c plus d, a minus b plus c plus d is equal to 1. So I'm going to write all the equations. ఒకసారి రాద్దాం ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్స్. ఒకటి వచ్చింది మనకు b is equal to minus d వచ్చింది, ఇంకొకటి a is equal to minus c వచ్చింది. And one more equation, b minus a plus c minus c plus d is equal to 0. So we have this many equations. We add them. Let us add these three equations. ఇది add చేస్తే minus b minus a
క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సి ప్లస్ డి అంటే 2c ప్లస్ 2d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది. అంటే 2c ప్లస్ 2d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే c ప్లస్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. వన్ మోర్ ఈక్వేషన్ బీటా. సో c ప్లస్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 అంటే ఇక్కడ రాసుకొచ్చాము ఇందులో. సో a మైనస్ b ప్లస్ 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే a మైనస్ b ప్లస్ 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే a మైనస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ తీసుకుందాం. సో ఇది కూడా సేమ్. సార్ a మైనస్ b ఈక్వల్ టు 1/2 రాసిరు కదా సార్, అక్కడ a ఈక్వల్ టు మైనస్ c ఉంది కదా సార్, అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసి అయిపోతుంది కదా సార్. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ c ఉంది కదా సార్. ఓకే, అంటే మైనస్ c మైనస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. అంటే మనకు ఇంకా సఫిషియంట్ ఈక్వేషన్ అలా ఇంకొకటి చేయొచ్చు నేను. నౌ ఐ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ వన్ మోర్ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఆన్ ది బోత్ ది సైడ్స్. కాన్స్టెంట్ టర్మ్ తీసుకుందాం. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ b వస్తుంది, ఇక్కడ d వస్తుంది. b ప్లస్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అలాంటి b ప్లస్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే వచ్చింది. ఇక్కడ b వాల్యూ మైనస్ d తీసుకుందాం. సార్ c ప్లస్ d ఈక్వల్ టు మైనస్ 1/2 వచ్చింది కదా సార్. ఎస్, ప్లస్ 1/2. c ప్లస్ b ఈక్వల్ టు మైనస్ 1/2, c ప్లస్ d ఈక్వల్ టు 1/2ని యాడ్ చేస్తే c పోతుంది సార్, b కామా d లో వస్తాయి. అంటే సేమ్ మళ్ళీ b ఈక్వల్ టు మైనస్ d వస్తుంది. తీసుకుంటూ వస్తుంది. ఇంకొక అదే ఇది ఇక్కడ మనం చెప్పింది ఇక్కడ మనకు ఒకటమ్మా 3 ఈక్వేషన్ మొత్తం 4 వచ్చింది అన్న. 4 ఏంటంటే a ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, b ప్లస్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ మైనస్ a ప్లస్ b ప్లస్ c ప్లస్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఇంకోటి a మైనస్ b ప్లస్ c ప్లస్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఇది ఈ 4 ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి చేయాలి మనం, అది మెయిన్ టెక్నిక్. ఒకటి చేద్దాం మనం, ఈక్వేషన్స్ యూజ్ 1 అండ్ 4. a plus c 0, right, b plus c 0. Okay students, now I got the idea. So ఇక్కడ ఇది ఏంటమ్మా, a plus c ఈక్వల్ 0 కదా. a plus c ఈక్వల్ 0 ని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇందులో దీంట్లో యాడ్ చేద్దాం. a plus c 0 అయితే ఏమవుతుంది, మైనస్ b ప్లస్ d కూడా 1 వస్తుంది. యా, ఇది a ప్లస్ ఇక్కడ రాస్తాం, మైనస్ b ప్లస్ d ఇది ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది. బట్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ d, రైట్, అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది. d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. స్టూడెంట్స్ ఈ గాట్ ఇట్. ఈ ఈక్వేషన్లో నేను ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ c సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే మైనస్ c ప్లస్ c 0 అవుతుంది. అంటే మైనస్ b ప్లస్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. బట్ b వాల్యూ ఏంటి, మైనస్ d. సో d plus d is equal to 1 అంటే d is equal to 1/2. Similarly, we know that b is equal to minus d. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. b is equal to minus d అంటే minus d తీసుకుంటే a ఈక్వల్ టు c వస్తుంది సార్. a is equal to c అవుతుంది. ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ a plus c is equal to, రైట్, a is equal to c. బట్ a is equal to minus c కూడా వచ్చింది కదా. అంటే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ మా, a is equal to 0, c is equal to 0. అంతేనా, a is equal to c, a is equal to minus c అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, a minus c is equal to 0, a plus c is equal to 0. యాడ్ చేయండి, cc క్యాన్సిల్ అయితే 2a is equal to 0 అంటే a is equal to 0. సబ్స్టిట్యూట్ a వాల్యూ here, c వాల్యూ 0 అంటే a వాల్యూ 0, c వాల్యూ 0, d వాల్యూ 1/2 అండ్ b వాల్యూ మైనస్ 1/2. సో we got all values. Now, right, L inverse of s by s square plus s plus 1 into s square minus plus 1 of is equal సార్ to, ఒకసారి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ కూడా రివైజ్ చేయండి సార్, నార్మల్ కొంచెం డౌట్ ఉంది సార్ అప్పుడప్పుడు. ఇక్కడ చేస్తానమ్మా, కన్ఫ్యూజ్ మీకు క్లారిటీ ఎక్కడ మళ్ళీ చేస్తా ఒక్కసారి. అంటే ఈ ప్రాబ్లం కదా సార్, జస్ట్ నార్మల్ గా. సరే సరే సరే, ఓకే చేస్తాను. s square plus s plus 1
ప్లస్ సిఎస్ ప్లస్ డి బై ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎస్ ప్లస్ 1 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మనకి ఏ వాల్యూ సి వాల్యూ 0 వచ్చింది అన్నమాట. డి వాల్యూ 1/2, సి డి వాల్యూ -1/2. అవును, డి వాల్యూ 1/2, డి వాల్యూ -1/2 వచ్చింది. రైట్. సో ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ -1/2 అంటే మనం 1/2 తీసుకుంటాం బయటికి, ఇక్కడ మైనస్ అని వస్తుంది. ఇది ప్లస్ వస్తుందంటే 1/s స్క్వేర్ మైనస్ ఎస్ ప్లస్ 1 మైనస్ 1/s స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ 1. ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నామా? ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ 1 మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ మైనస్ 1 అంటే ఎస్ స్క్వేర్ 1 కట్ అయితే 2s వస్తుంది. 2s బై ఎస్. సో 2 క్యాన్సిల్ అయితే మళ్ళీ సేమ్ ఇది వస్తుంది. దీస్ ఆర్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్. నౌ వి గాట్ అంటే మోర్ దెన్ 50% వర్క్ అయిపోయింది. నా సింపుల్ వర్క్ ఏంటంటే ఇక్కడ 1/2 ఇంటూ బ్రాకెట్లో ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 ఇప్పుడు స్పీడ్ చేయండి. ఇంతకుముందు చెప్పిన టెక్నిక్ ఏంటది? ఎస్ మైనస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ √3/2 హోల్ స్క్వేర్. సీరియస్ ఎస్ మైనస్ 2 1/2 ఏంటమ్మా? 1/2 స్క్వేర్ అంటే ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎస్ ప్లస్ 1/4. ఇక్కడ 3/4 అంటే ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎస్ ప్లస్ 1 వస్తుంది. క్లియర్? మైనస్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s ప్లస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ √3/2 హోల్ స్క్వేర్. Now this is nothing but Laplace transformation of sin √3/2t. బట్ -1/2 చేస్తుంది కనుక ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ? ఈ పవర్ 2t సార్, ఈ పవర్ హాఫ్ టీ హాఫ్ టీ ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s స్క్వేర్ ప్లస్ √3/2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇక్కడ ఈ పవర్ ప్లస్ మైనస్ హాఫ్ టీ ఇక్కడ ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s స్క్వేర్ ప్లస్ √3/2 హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు now exactly we have the got idea. ఇక్కడ క్లియర్ వస్తుంది. ఇక్కడ s స్క్వేర్ ప్లస్ √3/2 హోల్ స్క్వేర్, ఇక్కడ s స్క్వేర్ ప్లస్ √3/2 హోల్ స్క్వేర్ 1/. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ sin √3/2t అంటే 1/2 ఇంటూ e పవర్ హాఫ్ టీ ఇంటూ sin √3/2t బై మళ్ళీ √3/2. ఇక్కడ మైనస్ e పవర్ మైనస్ హాఫ్ టీ ఇంటూ sin √3/2t బై √3/2. సో ఈ √3/2 బయటకు తీసుకుంటే E2 అయితే √1/√3 అవుట్ వస్తుంది. సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈస్ the Laplace inverse of s by s power 4 plus s square plus 1 is equal to 1/√3 into e power half t sin. ఈ సైన్ కూడా కామన్ ఉంది రెండుకి, సో మనం మైనస్ చేద్దాం. ఈ పవర్ మైనస్ ప్లస్ హాఫ్ టీ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ హాఫ్ టీ ఇంటూ సైన్ √3/2 టీ. ఇది ఏంటమ్మా? దీని మీనింగ్ ఈ వాల్యూ వస్తుంది చెప్పండి. ఈ పవర్ ఏటీ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ sin ht by 2 sin ht 2 sin ht, right? 2 sin ht. So 1/√3 2 sin h half t into sin √3/2t. అంటే Laplace transformation of this function is equal to, మనం చేసినాం ఇన్వర్స్ ల్యాప్లాస్ నుంచి ల్యాప్లాస్ని అప్లై చేసినాం, బట్ దీని ల్యాప్లాస్ ఇది అవుతుంది. ఓకే, సో లైక్ దిస్ చాలా ఉంటాయి మీకు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్. సో ఇంకా మనకు మెయిన్ ఏంటంటే బేసిక్గా ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి, ఏ ఫార్ములా లేకపోతే ఇది స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. స్ప్లిట్టింగ్ అనేది మీకు పాసిబుల్ కానప్పుడే. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు స్ప్లిట్ ఇన్ టు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్, దెన్ ఓన్లీ యూ సర్చ్ ఫర్ ప్రాపర్టీస్. అప్పుడు డివిజబిలిటీ థీరమా, మల్టిప్లికేషన్ బై థీరమా, ఇంటిగ్రేషన్ థీరమా, అప్పుడు సూటబుల్ ఫార్ములా మీరు అప్పుడు అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. సో నౌ లెట్ us go to కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే దీస్ ఆర్ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ చేయగలుగుతున్నాం. వీఆర్ ఏబుల్ టు స్ప్లిట్ ఇంటూ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్, సో నో ప్రాబ్లం. అదే పాసిబుల్ కానప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు మనం వీ విల్ గో ఫర్ ప్రాపర్టీస్. మనం చెప్పాను కదా మీకు లాగ్, ట్యాన్, కాట్ ఇన్వర్స్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? టీ డెట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీసుకొని అప్లై చేసుకోవాలి ఆ ప్రాపర్టీస్.
Yes. Simple question. 1 by s into s plus 2. Get the answer. Is it possible to partial fraction of చేయొచ్చు 1 by s minus 1 by s plus 2. ఓకేనా 1 by 2 అవుట్ వస్తుంది చేయండి s plus 2 minus s by s into s plus 2 అంటే 2 by 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇది వస్తుంది అంటే అప్లై చేస్తే వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ 1 by 2 into 1 వన్స్ minus e power minus 2t రైట్ అది కాకుండా నేను ఏం చేస్తాను కదా ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by s plus 2 by s రాస్తా ఇది ఎలా ఉందంటమ్మా ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ఆఫ్ సమ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ బై ఎస్ లాగా ఉంది దీని ఫార్ములా ఏంటమ్మా ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసినాం ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా లాప్లాస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్ ఇక్కడ మీకు చెప్తాను ఒక్కసారి లాప్లాస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t f of t dt ఏంటమ్మా ఫార్ములా లాప్లాస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్ జస్ట్ విత్ f of t by s f bar s by s లేదా లాప్లాస్ ఆఫ్ f of t by s రైట్ ఇక్కడ ఎస్లే ఉండాలమ్మా రిజల్ట్లో ఇక్కడ టీ ఉంటాయి ఇక్కడ లాప్లాస్ ఆఫ్ టీ రిజల్ట్ ఎస్ఏ రావాలి లేదా ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎస్ రిజల్ట్ టీ రావాలి సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ లాప్లాస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్ అంటే సమ్ ఫంక్షన్ బై ఎస్ ఉంది అంటే ఇలా ఉంది అంటే దిస్ ఈజ్ లాప్లాస్ ఆఫ్ సమ్ ఫంక్షన్ ఇలా రాయొచ్చు సో వాట్ ఈస్ దట్ దీని ఆన్సర్ ఏంటమ్మా ఇంటిగ్రేషన్ రివర్స్ రాయండి e power minus 2t రాయొచ్చు అంటే రైట్ e power minus 2t ఇలా రాస్తాను బట్ ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ అంటే చూడండి 1 by s plus 2 ఈజ్ ద లాప్లాస్ ఆఫ్ e power minus 2t ఓకే సో e power minus 2t e power minus 2t dt limits 0 to t is equal to e power minus 2t by minus 2 limits are 0 to t is equal to minus 1 by 2 తీసుకుందాం ఇక్కడ e power minus 2t ఎట్ t e power minus 2t అవుతుంది మైనస్ e power 2t ఎట్ 0 1 అవుతుంది సైన్ లోపల తీసుకుంటామా 1 by 2 ఇంటూ 1 మైనస్ e power minus 2t చూడండి అంటే ఇది చాలా సింపుల్ అమ్మా ఇది పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ చేయలేకపోతే అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఈ పార్ట్ ఎఫ్ బార్ ఎస్ అనుకోండి బై ఎస్ రాసుకోవాలి దీని లాప్లాస్ సైడ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ దెన్ ద రిజల్ట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ ఇంటిగ్రేట్ దట్ సేమ్ ఫంక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు 0 to t యూజింగ్ లాప్లాస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్ అంటే ఏ ప్రాపర్టీ ఎప్పుడు వాడాలి అది అవసరమా లేదా ఇప్పుడు వాడాను ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసా బట్ లెంతీ అయిపోయిందమ్మా అదే వితౌట్ యూజింగ్ ప్రాపర్టీ జస్ట్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇన్ టు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఐ గాట్ ద రిజల్ట్ విత్ ఇన్ 1 step సీరియస్ 1 step రిజల్ట్ వచ్చింది అంటే పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ అనేది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు స్ప్లిట్ ఇన్ టు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ప్రాపర్టీస్ ఇంకొక ప్రాపర్టీ చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by స్టూడెంట్స్ ఇంటిగ్రే ఎస్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చామా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఇది పాసిబుల్ చేయొచ్చమ్మా స్ప్లిటింగ్ 1 by a square of 1 by a square minus 1 by 1 by a square ఆఫ్ 1 by a square minus 1 by a square plus a square yeah so 1 by a square ఆఫ్ 1 by a square ఏంటమ్మా ఫార్ములా t power 1 by 1 T, fraction sir. అంటే t వస్తుంది మైనస్ 1 by a square plus a square 1 by a అంటే ఇక్కడ తీస్తున్నా 1 by a sin 80 అంతేనా అంతేమ్మా a by a square plus a square sin 80 కదా ఈ విధంగా 1 by a sin 80 ఇది ఓకే ఈ ఫార్ములా ఓకేనా స్టూడెంట్స్ 1 Yes, by sir. a square plus a square is nothing but 1 by a sin 80 ఇన్వర్స్ మనకి ఏమొచ్చింది 1 by a square into t minus 1 by a ఇదే క్వశ్చన్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by
ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఏ టైమ్స్ స్క్వేర్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి కదా సార్. బై ఏ స్క్వేర్ అమ్మా. అంటే ఏంది? ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది మనకు? ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t ఇది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఎల్ ఆఫ్ ఏంటంటే అంటే ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఆఫ్ dt రాసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ అంటే sin 80, 1/a sin 80. సో 1/a sin 80, 1/a బయట రాద్దాము. 0 to t sin 80 dt. 2 టైమ్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలమ్మా. ఫస్ట్ చేసి ఏమొస్తుంది? sin 80 ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ cos 80/a అంటే 1/a ఒకటి ఆల్రెడీ బయట ఉంది, ఒక ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t సేమ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఇంటిగ్రేషన్ వరకు -1/a cos 80 వచ్చింది. లిమిట్ 0 to t వచ్చింది. మళ్ళీ ఇంకొక ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది. ఏం చెప్తాను నా ఇది 1/a. సో 1/a స్క్వేర్ రాద్దాం, మొత్తం బయట తీసుకుందాం. 1/a స్క్వేర్ మైనస్ అని తీసుకుంటా. నా ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ cos 80 t అంటే cos 80 వస్తుంది, మైనస్ cos 80 0 అంటే 1 వస్తుంది ఇంటూ dt. నెక్స్ట్ మళ్ళీ చేద్దాం ఇంటిగ్రేషన్. -1/a స్క్వేర్ అవుట్ సైడ్, ఇన్సైడ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos 80 ఏంటమ్మా స్టూడెంట్స్? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos 80 sin 80/a అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1t లిమిట్స్ 0 to t. ఇప్పుడు అప్లై అయినమ్మా. -1/a స్క్వేర్ అవుట్ సైడ్, ఇన్సైడ్ sin 80 at t sin 80 by a minus t at t అనే ఉంది. నౌ ఇది అప్పర్ లిమిట్, మైనస్ లోయర్ లిమిట్ తీసుకోండి. sin 80 at 0 0, t at 0 0, సో నో లోయర్ లిమిట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు అప్లై అండి. -1/a స్క్వేర్ ఇంటూ e అంటే -1/a క్యూబ్ sin 80 -1/a స్క్వేర్ ఇంటూ -t ప్లస్ t/a. లెంతీగా వచ్చింది ఆన్సర్, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే స్ప్లిట్ చేస్తే మనం డైరెక్ట్ ఆన్సర్కి వచ్చేసాము. ఒక్కటే స్టెప్లో ఆ స్ప్లిట్ చేసి వచ్చింది. బట్ ఇదే థీరం అప్లై చేస్తే టూ మెనీ స్టెప్స్, బట్ ఆన్సర్ వి గాట్ సేమ్, ఇది సేమ్ ఆన్సర్. చూడండి ఎంత లెంతీ ఉందో, బట్ ఇది చాలా యూస్ఫుల్లే. ఎందుకంటే ఇది మీకు పాసిబుల్ అయితేనే ఓకే అమ్మా. ఇఫ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు స్ప్లిట్ ఇంటూ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఈ గో ఫర్ దిస్. ఇది కాదు అన్నప్పుడు, మీకు కుదరదు అన్నప్పుడు, ఇది ఇంపాసిబుల్ టు స్ప్లిట్ ఇంటూ పార్షియల్, దెన్ యూ అప్లై దిస్ మెథడ్ ఓన్లీ. ప్రాపర్టీస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసే అవసరం ఉండదు ఆల్మోస్ట్. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు స్ప్లిట్ ఇంటూ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్, దెన్ ఓన్లీ యూ సర్చ్ ఫర్ ప్రాపర్టీస్. Now students, actually I have 310 to 410 class for mechanical. Okay, so I am going to stop now only. At 3:10 I am planning to club your session with mechanical, and I will complete the remaining unit 4. Unit 4 మనం నిన్న ఎర్రర్ ఫంక్షన్ అయిపోయిందమ్మా. ఇంకోటి మెథడ్ ఆఫ్ పవర్ సిరీస్ అప్లై మనం నేర్చుకున్నాను. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. టుడే లెట్ us complete this topic అమ్మా. So you join at 3:10. I will share the link at that time. Okay, now you give your attendance in the chat box and leave the session. నేను ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇంతకుముందు కొంచెం ఎర్లీగా లేట్గా స్టార్ట్ చేశాను మేడం క్లాస్ కూడా. సో ఈ ఒక్క రోజు మాత్రం ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ. యూ జాయిన్ విత్ మెకానికల్ సెక్షన్ అగైన్ 3:10. I will share the link. All of you join in class. Okay, now you can leave the session. Just 1 minute అమ్మ, నేను రికార్డింగ్ ఆప్షన్ పెట్టలేదు, ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు